And we have with us Arunava Sinha, Borun Chando, and Ognijit Sen discussing the timeless appeal of Shankar's classic, Shimabadha, of course. Arunava Sinha, eminent translator, has just come out with a new translation of Shimabadha. I'm sure I don't need to tell anybody that Borun Chando played the iconic role of Shamol in Satyajit Ray's classic film. And joining them on the panel is well-known RJ and content creator Ogni. In conversation with them will be noted academic, assistant professor of English, Debnita Chakraborty. Good afternoon. Thank you, Shahana. And thank you, Mala, and the organizing team of Kolkata Literary Meet for this very exciting panel. So many people have told me that they are looking forward to this session. I think Robibar Din, we will have a Jomati Adda with the kind of people we have on stage. Hoping to have a very interactive session. I'll start off with a few questions just to warm things up. No one here needs any introduction, and the film certainly doesn't. And I'll start maybe by asking Arunava about your translation and the title. Well, the title of the English book, can you hear me? Yeah. English book actually comes from Shankar himself. So he got in touch and he said, যে তুমি এক কাজ করো, তুমি সীমাবদ্ধ আর আশা আকাঙ্ক্ষা একসাথে করো, আর আমি টাইটেলটা ভেবে রেখেছি Limited Unlimited. So Shimabadha, as you know, the film was called Company Limited in English, and Unlimited was entirely Shankar's addition to the title. Oh, the title came from him. It came from him because it's so poetic. Exactly, and the choice of the two novels to put in one volume. Shetai. Amra, of course, the film being at the center of it, we were just talking about that, Borunda. Would you like to tell us a little bit about the novel and the film and the difference between them? Hello, right, it works. First and foremost, I think there is or was an earlier translation. Mrs. Maulik, Ochula Maulik. তিনি কিন্তু ওটা কোম্পানি লিমিটেড নামটাই রেখেছিলেন, মানে মানিকদার দেওয়া যেটা, সেটা চেঞ্জ করেননি। But you have the blessings of the author himself, so that's absolutely okay. আমি আগের সকালবেলা যেটা বিরাট একটা আলোচনা হলো, সেটা হচ্ছে যে পুতুল নাচের ইতিকথা নিয়ে, যে how much you can deviate from the original when you are making a film version. এই প্রশ্নটা কিন্তু একেবারে সীমাবদ্ধের ব্যাপারে খুবই খাটে, এবং Manikda deviates quite considerably from the original book. As a matter of fact, এখন আমার original bookete কি লেখা ছিল সেটাও এখন আর মনে থাকবে না, because you are encouraged to think that the script or the screenplay is your Bible, nothing else. কেননা ওটাই চরিতার্থ হবে on celluloid, nothing else will matter. So one should cut out all the other elements from of the book. সেটা কিন্তু উনি করেছিলেন right from the beginning. He thought he took a sort of introductory style, which is a voiceover দিয়ে কিন্তু উনি তার আগে এবং পরে কোনো ছবি এরকমভাবে শুরু করা এবং শেষ করা এবং মাঝে মাঝেই ওই আমার গলাটা ইউজ করা, বা লেটস সে শ্যামলেন্দুর গলাটা ইউজ করা, আর কোথাও কিন্তু করেননি আমার অন্তত যা ধারণা। That was how he translated from the book or the written language to the celluloid language. These two are entirely different animals. And
আমাদের মুশকিলটা হলো মানে বঙ্গ সন্তান যারা আমরা আমরা বই পড়তে ভালোবাসতাম একটা সময়, এখন অবশ্য পড়ি না। আমরা সবাই গুগল করি আর কি। তো যখন বই পড়তাম তখন একটা কথা ঠিক হয়ে গিয়েছিল যে ছবি চলচ্চিত্র ওটা যারা লেখেন তারা লেখেন, কিন্তু আমাদের আমজনতাদের জন্য বই, বরুণদা আপনি ওই বইটাতে যা অভিনয় করেছিলেন না, আমি বললাম বইয়েতে অভিনয় না, না ওই ওই যে সীমাবদ্ধ সীমাবদ্ধ, হ্যাঁ ওই যে সত্যজিৎ রায়ের ছবিটা, বইটা। So that is the problem. Anything that deviates from the book is a grievous fault. মানে এটা unpardonable ব্যাপার। Manikda had to face it মানে repeatedly all his life, এবং মানে ওটা বলতে গেলে পরে শেষ হবে না আর কি। তো but he took the liberty, নিজের গল্পতেও উনি has taken that liberty of deviating from the book. কেননা he always kept on saying that আমাদের মানে সিনেমা দেখার যে দৃষ্টি সেটা এখনো তৈরি হয়নি, যার জন্য he wanted the film society to be formed so that people could be educated. Being literate and film literacy are entirely two different things. সেটা না এটা মানতেই হবে। So that's what he did. অগ্নি এক্ষুনি কথা হচ্ছিল যে তুই তো খুব সিনেমা দেখিস, রিসেন্ট সিনেমাও দেখিস, গ্রোয়িং আপ উইথ সীমাবদ্ধ একটু বল। নমস্কার সবাইকে। কোল ইন্ডিয়া কলকাতা লিটারেরি মিটে আজকের দিনে আমার মনে হয় খুব একটা হ্যাপি কোইন্সিডেন্স যে 26শে জানুয়ারি সীমাবদ্ধ নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন। তার কারণ সীমাবদ্ধ, যদি আপনারা মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের এই উপন্যাসটি পড়েন জায়গায় জায়গায় এবং সীমাবদ্ধ ছবিটি দেখেন, চলচ্চিত্রটি দেখেন সত্যজিৎ রায় নির্মিত, দেখবেন জায়গায় জায়গায় এই যে ক্লাস ডিফারেন্স বা শ্রেণী বিভাজন, এই কথাটা বারবার উল্লেখ করা আছে। বইতে যেমন একটা খুব ইন্টারেস্টিং সেকশন রয়েছে, সীমাবদ্ধ আমি বহুদিন পর, এবং বরুণদা যেটা বললেন সম্পূর্ণ সহমত। আমিও ইনফ্যাক্ট যখনই সীমাবদ্ধর কথা ওঠে আমি ছবিটা দেখিনি, এখন ইউটিউবে খুবই ভালো প্রিন্ট রয়েছে, কিন্তু এই কোল ইন্ডিয়া কলকাতা লিটারেরি মিটে যখন দেখলাম যারা গুরু দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে আমার কাঁধে, যে আমার কমফোর্ট জোনের বাইরে, মডারেটর নই, বক্তা, তখন আমি বইটা আরেকবার খুব খুঁটিয়ে পড়লাম। সেই বইতে, এই সীমাবদ্ধ বইটিতে একটি দৃশ্য রয়েছে যে যেখানে শ্যামলেন্দু, সুদর্শনা এবং শ্যামলেন্দুর স্ত্রী যিনি, তারা তিনজন মিলে, দোলন, তারা তিনজন মিলে একটি ক্লাবে যান, এবং ক্লাবে গিয়ে সেখানে শ্যামলেন্দু বলে যে এখানে তো আগে শুধু ব্রিটিশরাই আসতো, আগে ইংরেজরাই আসতো, এখন স্বাধীনতার পর ভারতীয়রা প্রবেশাধিকার পেয়েছে। যত ক্লাবের দৃশ্যটা আস্তে আস্তে খুলতে থাকে আমরা বুঝি সব ভারতীয়রা কিন্তু প্রবেশাধিকার পায়নি। শ্যামলেন্দুর ক্লাস যারা যারা একটু অ্যাফ্লুয়েন্ট ক্লাস, যারা ওই কোম্পানির ডিরেক্টোরিয়াল পদে ঠিক নিচে, যারা একটু শৌখিন, যারা রথম্যানের সিগারেট খান শঙ্করের বক্তব্য অনুযায়ী, যারা জলের ফ্লাস্কে জল নিয়ে যান যেটা দিয়ে সীমাবদ্ধ উপন্যাসটি শুরু হচ্ছে, তারাই কিন্তু ওই ক্লাবে প্রবেশাধিকার পেয়েছেন। কাজী 26শে জানুয়ারি যখন উই আর স্পিকিং অফ আ সভারেন সোশ্যালিস্ট সেকুলার ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক, আমার মনে হয় এটা খুব সুন্দর একটা সমাপতন, হ্যাপি কোইন্সিডেন্স যে আমরা সীমাবদ্ধ নিয়ে আলোচনা করছি। এবং গ্রোয়িং আপ উইথ সীমাবদ্ধ, তুমি যেটা বললে, আমার প্রথম পরিচয় সীমাবদ্ধর বইয়ের আকারে, চলচ্চিত্রের আকারে নয়। কারণ আমার বাড়িতে এরকমই একটা পরিবেশ ছিল যে সবসময় আমাকে ইনসিস্ট করা হতো যে বই পড়ো, বই পড়াটা খুব দরকার। তো আমি যখন পরে সীমাবদ্ধ চলচ্চিত্র দেখছি এবং তারপরে যখন এই সাম্প্রতিককালে আবার বইটা পড়লাম লিটারেরি মিটের জন্য, তখন দেখছি যে বইয়ের যে প্রথম 4-5 পাতা, যেহেতু চলচ্চিত্র আর বই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, স্বয়ং সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য। যেটা শঙ্কর শুরু করছেন, যেটা দিয়ে, যে মহাত্মা গান্ধী রোড যেখানে জওহরলাল নেহরু রোডে গিয়ে মিশেছে, সেইখানে হিন্দুস্তান পিটার্স, একটা লোক একটা কাপড় নিয়ে সে যে কোম্পানির ফলকটা হিন্দুস্তান পিটার্স সেটা সে পরিষ্কার করছে, ধীরে ধীরে একটার পর একটা গাড়ি আসে, এবং জটাধর কিন্তু পুরোটা জানে, সে জানে যে অমুক বাবু অমুক সময় আসবেন, ইংরেজদের জন্য সকাল 9টা মানে 8:49 এইটা শঙ্কর লিখছেন, এবং তিনি কাঁটায় কাঁটায় ঘড়ি ধরে 9টায় আসেন। রামালিঙ্গম সাহেব আসেন, যিনি প্রচন্ড কৃপণ, এবং সপ্তাহে একদিনই তিনি 9:30 আসেন, সেদিন তিনি জবা অর্পণ করেন ঠাকুরের পায়ে।
সেইটাও লেখা রয়েছে। এবং তারপর যখন নায়কের প্রবেশ ঘটে, শ্যামলেন্দুর প্রবেশ ঘটে, সেটাও আমরা জটাধরের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দেখছি যে শ্যামলেন্দু যে ড্রাইভার, সে জটাধরের সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক রয়েছে। সে শ্যামলেন্দুর সিগারেট, যে শ্যামলেন্দু রথম্যানের সিগারেট যে গাড়িতে ফেলে যায়, সে ওকে দেয় সেবন করার জন্য, ধূমপান করার জন্য। এবং সেটা খুব দামি সিগারেট, রথম্যানের সিগারেট। জটাধরের চোখ কপালে উঠে যায় যে বাবা, এত বিলিতি সিগারেট, এত দামি সিগারেট তো আগে কোনোদিন খাইনি। তো এবং তারপরে যখন আমি সীমাবদ্ধ চলচ্চিত্র দেখছি, আমি দেখছি যে সত্যজিৎ রায় নিজস্ব চলচ্চিত্রের ভাষায় সেটাকে একটা, যেটা বরুণদা খুব সুন্দর বললেন, যে সেটাকে একটা আকার দিয়েছেন, মাঝে মাঝে ভাষ্যপাঠ ঢুকিয়েছেন তার মধ্যে, এবং শ্যামলেন্দুর গলাতে। আর সবচেয়ে যেটা ভালো সেটা হচ্ছে এইরকম, এবং শ্যামলেন্দুর পরে মানে ছবির 1 ঘন্টা পরে গিয়ে আমরা দেখি একটা ক্রাইসিস তৈরি হচ্ছে, ইরাকে কনসাইনমেন্টটা ক্যান্সেল হয়ে গেল, ডিফেক্টিভ, সেখান থেকে দ্বন্দ্বটা শুরু, কনফ্লিক্টটা শুরু। ছবির 1 ঘন্টা খুব হ্যাপিলি কেটে যাচ্ছে, তার মধ্যে অনেক বড় বড় কথা বলছে সবাই, কিন্তু আলোচনাগুলোর পরে সবাই আবার নিজেদের নিজেদের জীবনে ফিরে যাচ্ছে। আলোচনাগুলো কারোর জীবনে কোনো প্রভাব বিস্তার করছে না। সুদর্শনের একটা মন্তব্য আছে, শ্যামলেন্দুর মন্তব্য আছে, দোলনের মন্তব্য আছে, সেনগুপ্ত, তালুকদার, সবারই মন্তব্য রয়েছে, কিন্তু তারপরে সবাই নিজেদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাচ্ছে। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং যেটা, সেটা হচ্ছে এইরকম একটা চরিত্র যে তারপরে গিয়ে এতটা ক্রাইসিসে ভুগবে, কনফ্লিক্টে ভুগবে, শেক্সপিয়ার মনে করার চেষ্টা করবে, মাথা কুটে মরবে। সেই চরিত্রটি খুব সাটেল, সেই চরিত্রটি লার্জার দেন লাইফ নয়, ছাতি ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় না, কথায় কথায় খুব মানে দিওয়ার বা জঞ্জিরের যে অ্যাংরি ইয়াং ম্যান, তার মতন ডায়ালগ ঝাড়ে না, বা সে আমাদের সাধারণ মানুষই, সে আমাদের এই অডিয়েন্সে যারা বসে আছেন তাদের মধ্যেই সে একজন হতে পারে শ্যামলেন্দু। খুব স্বল্পভাষী, ওয়েল স্পোকেন, সফিস্টিকেটেড, ইয়েস, কিন্তু তার মধ্যে কোনো লার্জার দেন লাইফ বহিঃপ্রকাশ নেই। এবং এটা আগাগোড়া যে বরুণদা কিভাবে কণ্ঠস্বরে এবং ম্যানারিজমে মেনটেন করে গেছেন সীমাবদ্ধে, সেটা আমার কাছে একটা বিস্ময়। Varunda, we'll come to you on this point, of course. তার আগে একবার অরুণাপদাকে, when you were translating, of course you were translating after the film, after watching the film. Could you just tell us how much that influenced the translation, if at all? And also something else that I wanted to ask you about when I was talking about the title, Company Limited. We know that Ray worked in symbols. So is this, how symbolic is this limited in the title? Well, the title literally comes from the fact that it's a commercial line that the company, the shareholders' responsibility is limited. So no individual is responsible for any wrongdoing on the part of the company, which is of course precisely the theme of the novel itself. কিন্তু অনুবাদ করার সময় তো কোনো মতেই ছবিটার থেকে সরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। আমি মাঝে মাঝেই থেমে থেমে অন্য ট্যাবে গিয়ে দেখতাম, এবং সারাক্ষণই আমার মাথায় কিন্তু বরুণদা অ্যাজ শ্যামলেন্দু এবং বাকি দুজন, শর্মিলা অ্যাজ টুটুল অ্যান্ড দোলন, পারমিতা, এটা কিন্তু আমার মাথায় বেরোনো সম্ভবই নয়। এমনকি that can be a problem. No, it's not a problem at all. It's not a problem at all, because বরুণদা আপনার যেটা অগ্নি বলছিল, আপনার ডিকশনটা was also helping me trying to figure out এই লোকটা ইংরেজিতে এটা কিভাবে বলবে, বিশেষ করে ইংরেজি কথাগুলো যখন আপনি বলছিলেন। আর কয়েকটা লাইন তো আমার সারা জীবন মনে থাকবে আর কি, যেমন একটা জায়গায় বলছেন যে ও বোনের কাছে আমার খুব গুণগান করা হয়েছে বুঝি, এই জাতীয় লাইনগুলো এত আন্ডারপ্লেড, কিন্তু ছবিতে যেটা এসছে, যেটা আমি খুব ইচ্ছে ছিল যদি উপন্যাসে থাকতো, যে দ্যাট স্লাইট সেক্সুয়াল টেনশন বিটুইন শ্যামলেন্দু অ্যান্ড হিজ সিস্টার ইন ল, হ্যাঁ, সেটা বইটাতে নেই, ইচ্ছে করেই হয়তো ঢোকানো হয়নি, কিন্তু সেটা সামহাউ ইট ওয়াজ দেয়ার এট দ্য ব্যাক অফ মাই মাইন্ড। আশা যেহেতু আই স্টিক টু দ্য টেক্সট, আমি কোনো মতেই ওটাকে প্রবেশ করতে দিইনি, কিন্তু অ্যাডেড টু মাই এনজয়মেন্ট অফ দ্য প্রসেস অফ ট্রান্সলেটিং। ইট ওয়াজ লাইক আমি জানি কি হচ্ছে, এখানে না থাকতে পারে, কিন্তু I know what's going on. So it was there in the back of it was there in the front of my mind, and this was very much yours and Satyajit Ray's and Sharmila Thakur's contribution to the whole thing. আমি একটা ছোট্ট কথা বলতে পারি এই সূত্রে, যেহেতু অরুণাবদা বললেনই সেক্সুয়াল টেনশনের কথা, দেখুন কিভাবে একটা ক্লাসিক আরেকটা ক্লাসিকের শরণাপন্ন হয়ে তার প্রসাদ গুণে আরো সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এখানে একটা জায়গায় ওরা সেজে গুজে পার্টিতে যাচ্ছে, তো শ্যামলেন্দু সুদর্শনের প্রশংসা করছে। শ্যামলেন্দু বলছে নিজের ভাষায় কুল পাচ্ছি না, তাই কবির ভাষায় বলছি, তুই মোর অবন্তীর প্রিয়া, হেমচম্পক বরণী, তুঙ্গপিন পয়ধর কাঁচুলি আঁটিতে নাহি পারে, অলস মন্থর গতি বিপুল জঘন গুরুভারে, ইন্দিবর আঁখি কোণে মদালস ভঙ্গুর চাহনি। তারপরের প্যারাগ্রাফটা,
লজ্জায় গাল রাঙা হয়ে উঠলেও সুদর্শনা মিটমিট করে হাসতে লাগলো। আর বোনের সামনে অপ্রস্তুত হয়ে দোলন রেগে গিয়ে বলল, একেবারে ঠেলে ফেলে দেবো। মার্চেন্ট অফিসের লোকগুলো বড্ড অসভ্য হয় জানিস টুটুল? কার লেখা শ্যামলদা? টুটুল জিজ্ঞেস করে। আন্দাজ করো। রবীন্দ্রনাথের। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। একসময় খুব পড়তাম। মার্চেন্ট অফিসের ফেরিওয়ালা হয়ে এখন সব জলে গিয়েছে। এখন শুধু স্মৃতিশক্তির ওপর বেঁচে আছি। পুরোনো দিনে যা পড়েছিলাম তার থেকে কোটেশন দিয়ে চালাই। এই যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা সম্পর্কে আমরা কত লোকে জানি, তার 125 বছর সেলিব্রেশন হচ্ছে, সেইটাকে সীমাবদ্ধর মধ্যে ইন্টিগ্রেট করা, আরেকটা ক্লাসিককে একটা ক্লাসিকের মধ্যে নিয়ে আসা, জিনিয়াস অফ মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। এটা কিন্তু শঙ্করের রোমাজও, কেননা শরদিন্দুকে উনি ভীষণভাবে শ্রদ্ধা করতেন। Borunda, coming to you, সবাই, the stories of the making of the film are as famous as the film itself, আমি জানি, but we'd love to hear some Sunday afternoon stories. আপনি যে ভয়েস ওভারটা বলছিলেন, ওইটা তো অনেকটা, মানে পুরো কাস্টিংটা আপনার মুখের ওপর, ক্যামেরাটা, কোনো কথা নেই। What was the brief? What were you asked to do? No, he read it out first. যে এরকম, বাট আমার কিন্তু মনেই হয়েছিল যে উনি যেরকমভাবে বললেন আমিও সেরকমভাবেই বলতাম, বিকজ ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস, কেননা তাহলে পরে তো দের ইজ নো প্রবলেম অ্যাট অল। উনি একবারও বলেননি কোথাও যে না না এটা তুমি অন্যভাবে বলো। অলমোস্ট all the takes were, first takes. Onto the commentary, যেটা background commentary. So there were no flaws there. But coming back to Orunabhu, there was a lot of discussion, and I thought I'll be thrown out by the scruff of my neck from his house. I had the temerity of going back to him after having read the script, যে আমার স্ক্রিপ্ট সম্বন্ধে একটু বক্তব্য আছে। And he said, কি বলো বলো। তো আমি বললাম যে আচ্ছা ট্র্যাজেডিটা কিভাবে, সীমাবদ্ধ ইজ এ ট্র্যাজেডি। হ্যাঁ, তো ট্র্যাজেডিটা কিভাবে? হি ওয়াজ ট্রাইং টু ইমপ্রেস হিজ শালিকা, যে আমি এরকম একটা মানে বিরাট হয়েছি, তার বেশি তো খুব একটা কিছু নয়। বাট দের ইজ আ কোয়েশ্চেন অফ অ্যাকসেপ্টেন্স and there is a question of rejection. The acceptance is the romancing part, and when the reject comes, that makes the tragedy. আপনি এখন যে স্ক্রিপ্টটা যেরকম ভাবে রয়েছে, তাতে কি এই যে মানে দোলনের সঙ্গে শ্যামলেন্দুর রিলেশনশিপ, is there enough material, enough content, enough meat into it, যাতে এটা ট্র্যাজেডি হয়? Where has she accepted, and why is the rejection then so sad? এটা নিয়ে আমার একটা দ্বন্দ্ব রয়েছে, and I really thought that he will just throw me out. মানে এরকম আস্পর্ধা কারো এরকম হতে পারে, আমি I don't think anybody has ever asked this kind of very foolhardy question. But he took it very seriously. He said, no, Borun, তুমি একটা জিনিস বুঝবার চেষ্টা করো. We are walking on a razor's edge. We can't exert that. তো তখন কিন্তু ওটা দুই বোন হয়ে যাবে. You can't do that. It's primarily, it is a corporate film. And it is about the corporate life. We cannot deviate from that, right? So, but I have increased. আমি নিজেও কতগুলো জায়গাতে ওই সানগ্লাসটা চেঞ্জ করা, অফার করা, that was my idea, which he readily accepted. উনি দেখিয়েছিলেন যে মানে ও চশমা নেই, সানগ্লাস নেই, আর আমি সানগ্লাস পরে এসেছি, and then I suggested, can I offer it to him, because all around us were ladies in these huge sunglasses, মানে অর্ধেক মুখ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। So he said, yeah, okay. So সেটা মানে বললেন যে আমি যতটা সম্ভব
ততটা করেছি, তার বেশি করা যায় না। That's it. And I went back home much relieved that I had not been thrown out, rejected outright. But this thing, it helps. It helps if you have the courage to go up and ask the director what you have in your mind. Normally কিন্তু মানিকদা কাউকে কোনো explanation দিতেন না. And he himself said it, when I select somebody, I take it that he is intelligent enough to understand from a reading of my script. So, why should I? He has never in his life used between the lines, তারপরে the subtext. Subtext is a word I've never heard. অনেক পরে যখন আমি মানে আবার ছবি করা শুরু করলাম, তখন দেখলাম যে সমস্ত ডিরেক্টররাই সাবটেক্সট খোঁজেন। মানে কথা কি লিখেছেন ভগবান জানে, কিন্তু সাবটেক্সট নিয়ে সবার ভীষণ একটা আন্দোলন মানসিক। সেটা হি ট্রাইড টু কিপ থিংস ভেরি ভেরি সিম্পল, বলে কমপ্লিকেশনের মধ্যে জানবো না। কেউ যদি জানতে চায় বিশেষভাবে, I will explain to him. যেটা কিন্তু সৌমিত্রদা অনেক অনেক প্রশ্ন করতেন, বাট to my mind he is the one person যে অনেক রকম প্রশ্ন করতেন মানিকদাকে, এবং he gave them very patient hearing. Not only that, at times he encouraged him to work on those things. ওই যেটা আমরা সকারেতে বলি না, মানে অফ দ্য বল রানিং, মানে সিনেমাটা যেটা দেখানো হচ্ছে না, কিন্তু তার বাইরে তো উনি বেঁচে ছিলেন নাকি, ওই যে চরিত্রটি তিনি কি ভাবছিলেন, তার কি জীবনযাত্রা ছিল, সেগুলো আমি জানতে চাই। সো বাট ইট নেভার শোজ ইন দ্য ফিল্ম। উনি কিন্তু মানে না প্রয়োজন হলে পরে ওটা বলবেন না, যদি হ্যাঁ ঠিক আছে তুমি চিন্তা করো না বলো করে সৌমিত্রদাকে বলতেন যে তুমি একটা ডায়েরি রাখো, ওটাতে লেখো না, পড়বো, দ্যাট। But otherwise, he kept things very, very simple. I think it is this simplicity and honesty that we miss from Ray's films, and like Ogni was saying, Republic Day morning when we all go to our places of work or wherever and we see the flag being hoisted. I think it's that kind of purity that we again feel somewhere. And today is such an appropriate day for this film to come up. And maybe the questions came up in your mind because he had molded you into Shyamolendu by then so deeply. And yes. কেননা এবং ওখানে একটা খুব বড় একটা গন্ডগোল রয়েছে। মানিকদা আমাকে ডেকে আলাদা একদিন দুপুরবেলায় বিকেলবেলায় উনি আমাকে পড়ে শুনিয়েছিলেন পুরো স্ক্রিপ্টটা, তারপর আর উনি আমাকে স্ক্রিপ্টটা দেননি। He had this erroneous impression that I had a phenomenal memory. কারণ আমি ওকে ইন্টারভিউ করতে গিয়েছিলাম করে, মানে আমি কোনো কাগজ পেন্সিল কিছু নিয়ে যাইনি, and I had borrowed a garage tape recorder from a friend of mine which refused to perform during the interview. তো সেটা নিয়ে ওনার একটা চিন্তা ছিল। আমি যখন ওনাকে দিলাম, it was about 40 minutes running. উনি বললেন যে না, আমি তো সেরকম কিছু গন্ডগোলে দেখতে পাচ্ছি না, একমাত্র ওই সিমি গাড়িওয়ালার সম্বন্ধে তুমি এইটা লিখেছিলে, ওটা হবে না। what I meant was this, তাছাড়া তো এভরিথিং ইজ রাইট, এভরিথিং ইজ ওকে। এবং তারপর ওনার ধারণা হলো এ তো সব মুখস্থ করে ফেলবে স্ক্রিপ্ট দিলে পরে। উনি ঠিক ধরুন পরশুদিন আমার ছবির শুটিং রয়েছে, আজকে শুটিং শেষ হলো, এই বড় তুমি একটু সন্ধ্যেবেলা আমার সঙ্গে চলো। তো গেলাম, চাটা খাওয়া হলো, তারপরে ডাকলেন 7:30 নাগাদ, এই তোমার পরশুদিনের স্ক্রিপ্ট, এখন পড়বে না, পরশুদিন সকালবেলায় 2-3 বার পড়বে, তারপরে আর পড়বে না। সো হি ওয়াজ mortally afraid of people memorizing lines, and he had this অকাট্য যুক্তি। অকাট্য যুক্তিটা হচ্ছে যে তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে
তুমি কোন সালে ঢাকা থেকে কলকাতায় এসেছিলে? You need a split seconds gap to remember কোন সালে. So give that time. তুমি যদি memorize করো, you will tend to be too quick in answering, which is not right to me. I need that split second extra time. Take your time before answering. People take time before answering. আজকাল কিন্তু সেটা হয় না, না না ওই অন্যদিকে চলে যাবে. There are different compulsions altogether now. Time bolte mone polo, I think we have time for a few more questions. I can't see anyone. Ache to we'll come to you. I just wanted to, and this is for everyone, where I think Shimaboddo is a film which starts well and then ends, like you said, in tragedy. Comparing it, and in the context of the trilogies, Mrinal Sen's and of course Ray's other two films, সেদিক থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী starts off in a more difficult situation and then ends on a more positive note with the bird song. আর আমরা আজকে যে ভেন্যুতে আছি একটু পরেই it will be filled with bird song. How would you how would you interpret the bird song and the watch, the return of the watch and the return of the bird song in his life? I can't. I haven't thought about it to that extent. But I'm very tempted to refer to Shankar's own ending of this novel. যেটা অ্যাকচুয়ালি শ্যামলেন্দুর ওপরে ফোকাস করা. সো শ্যামলেন্দু এয়ারপোর্টে গিয়ে ওর স্ত্রী আর শালিকে ছেড়ে দিয়ে আসছে, ওরা চলে যাচ্ছে. And he has triumphed in the workplace. He's been elevated to the post of director for having facilitated an extremely unethical act, which has led to the death of a watchman. Interestingly, Satyajit Ray's film, the watchman doesn't die. He's in hospital, and in some way, it's more effective because তাহলে যন্ত্রণাটা আরো সাটল. একটা লোক মরে গেলে তো ব্যাপারটা খুব অবভিয়াস হয়ে যায় যে আমি একটা ভুল করেছি, কিন্তু একটা লোক শুধুমাত্র যদি ইনজিয়ার্ড হয় হসপিটালে থাকে, সত্যি কি ভুল হলো গ্রেটার কজের জন্য, তো রিকভার করবে, ওকে তো কম্পেনসেশন দেওয়া হচ্ছে. Very comfortable dialogue about the wreath. মরে গেলে কি হতো, একটা wreath পাঠিয়ে দিতাম. And Shyamolendu says, really? তো এখানে শ্যামলেন্দু ফিরে আসছে এবং ও গাড়িতে is crying. And it ends like the beginning. It ends from the perspective of a third person. এক্ষেত্রে ওর ড্রাইভার. And ওর ড্রাইভার ভাবছে যে একটু বেশি ড্রিঙ্ক করে ফেলেছেন, তাই জন্য একটু মন খারাপ হয়েছে, উনি কাঁদছেন. এবং শেষ লাইনটা হচ্ছে যে সামনের গাড়িকে পেরিয়ে যাওয়ার উন্মাদনায় ড্রাইভার গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দেয় যশোর রোডের উপরে, which is also pointing right back to this whole competitiveness within the corporate circle. And this was a very personal competitiveness. This was not about যে আমি কোম্পানির ভালো করতে চাই, which itself is be that as it's a brainwashed kind of concept. But আমি ওকে টেক্কা দিয়ে ডিরেক্টর হব আগে. And this becomes so important for us today because এটা তো pre-liberalization. কিন্তু লিবারালাইজেশনের পরে এই যে দ্য রোড টু পার্সোনাল গ্রোথ হ্যাজ ওপেনড আপ ট্রেমেন্ডাসলি ফর এভরিবডি, কিন্তু তার পাশাপাশি কোনো এথিক্যাল ট্রেনিং হয়নি, যার জন্য এন্টায়ার জেনারেশন হ্যাজ অ্যাডপ্টেড সফট আনএথিক্যাল মিনস, হার্ড ক্রাইম নয় বাট সফট আনএথিক্যাল মিনস টু পুট পিপল অ্যাওয়ে অ্যান্ড রেস অন. এবং সেই জন্য আমি পড়ে আই রিয়েলাইজ যে মাই গড, দিস নভেল অ্যান্ড দিস ফিল্ম both talk to us today, even though history has changed. Okay, I have a question to you. What is সীমাবদ্ধ শঙ্করের সীমাবদ্ধতে এই কর্পোরেট rat race, ethical, what is ethical, what is not ethical, কতটা প্রকাশ পেয়েছে এবং মানিকদার ছবিতে কতটা প্রকাশ পেয়েছে? Is there any difference you think? দুটোতেই প্রকাশ পেয়েছে. মানিকদার ছবি মানে সত্যজিৎ ছবিতে যেটা হয়েছে সেটার একটা ইম্প্যাক্ট হয়েছে অন আ পার্সোনাল রিলেশনশিপ, নেসেন্ট পার্সোনাল রিলেশনশিপ. সেটা অত স্ট্রং নয়, বইটাতে আছে কিন্তু অত স্ট্রংলি না. দ্য ফোকাস ইজ মাচ মোর অন শ্যামলেন্দুজ ওন রিয়াকশন টু ইট. এক্ষুনি কিছুক্ষণ আগে when I was watching পুতুল নাচের কথা হচ্ছিল আর কি, I was there as the audience.
একজন ভদ্রলোক বললেন আমি বর্ধমান ইউনিভার্সিটিতে পড়াই, আমি ম্যানেজমেন্ট পড়াই, তো আপনাকে আমি চাইছিলাম যে আপনি কেন এটা নিয়ে লেখেননি, আপনি তো অনেক কিছু লেখেন, ক্যান আই রিকোয়েস্ট ইউ টু ডু দ্যাট? আমি বললাম না, আমার তো সেরকম জ্ঞান নেই, কিন্তু and he said that the Shyamabodha, the entire film can be viewed as what is ethical and what is not ethical in the corporate world. You can view the entire story like that, or at least the film. And you said, yeah, I would like to invite you and to talk to my students. তখনকার দিনে কি ছিল, এখনকার দিনে আপনার কি মনে হয়? I would think that মানে এর তো একটা বিরাট, এর মধ্যেও একটা খুব গন্ডগোল রয়েছে। যদি দোলন না জানতে পারতো এই ঘটনাটা, যে উনি ডেলিবারেটলি প্রোডাকশন বন্ধ করে দিয়েছিলেন, ফ্যাক্টরি ক্লোজার, হি ক্রিয়েটেড ইট, হি এনজেন্ডার্ড ইট, অলরাইট, সেটা যদি ও না জানতে পারতো তাহলে পরে কি ডিরেক্টর মানে শ্যামলেন্দু তার কি কোনো হেরফের হতো? যেহেতু জানতে পারলো তখনই আঘাতটা বিরাট ভাবে লাগলো। সো দেয়ার ইজ একটু কিন্তু রয়েছে, ওটা যদি না ধরা পড়তো, ওই যে বলে না চুরিবিদ্যা মহাবিদ্যা না, যদি না পড়ে ধরা, তাহলে পরে সেটাই থেকে যেত। কিন্তু দ্য ব্যাকল্যাশ কামস বিকজ শি কটনস অন, স্পেশালি যেটা ছবিতে অতটা স্পষ্ট আসেনি, যখন আমার রাইভাল জকি ওই নাইট ক্লাবেতে এলো, তখন নাচ হবে আর একটু পরে, তো তখন ও যখন এসে বলছিল যে ফ্যাক্টরি কি হলো, অ্যান্ড I wanted to throttle him to death. What I did was, ওই খুব সুন্দর স্টাচ করা ওই রুম আমাদের ওই ন্যাপকিন, সেটাকে I crushed it, and শর্মিলা said, আরে আপনি প্লিজ এটা, তুমি প্লিজ এটা করো, কারণ আমার তাহলে পরে তোমার মুখ থেকে আমি তোমার হাতে চলে যাব। ওটা ছবিতে অতটা আসেনি, কিন্তু মানিকদা নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন ফ্রেমে, যেটা হয় অনেক সময় ওপরে আর নিচে কিছুটা কাটা যায় আজকাল, মানে ওটা কিন্তু আগেকার দিনে যেটা হতো সিনেমাতে কিন্তু ওপরে আর নিচে কিছুটা কাটা যায়, সো ওটা দেখা যায়নি সেরকম ভাবে, বাট আই ডিড দ্যাট। সো দেয়ার ওয়াজ যে মানে ধরা পড়ে গেছি তখন, মানে যে তুমি চুপ করো প্লিজ, ফর হেভেন্স সেক কিপ কোয়াইট, এটা বলো না, সেটার জন্যই কি বেশি হলো? আর যদি না হতো তাহলে কি ওই দংশন অতটা হতো না নাকি? This question of ethics, Ogni. হ্যাঁ, এইটা আমার মনে হয় খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাড্রেস করা। সেটা হচ্ছে কারণ মানে এই মুহূর্তে কর্পোরেট লাইফে অ্যাবসলিউটলি অরুণাবোধা যেটা বললো, এখন ব্যক্তিগত অ্যাম্বিশনটা সবার আগে, আমি কিভাবে অন্যকে টপকে এগিয়ে যাবো, এবং তার সঙ্গে কিন্তু কোম্পানির স্বার্থের কোনো যোগ নেই অরুণাবোধা। ইটস অল অ্যাবাউট মি। এবং আমার কাছে যেটা আমার খুব ইন্টারেস্টিং লাগে, আমার মা বাবা এখন আমাকে বলে যে তোরা এরকম কথায় কথায় কর্পোরেটে চাকরি কিভাবে চেঞ্জ করতে পারিস, তো 3-4 বছর করার পর আমরা তো ভাবতেই পারতাম না, যখন আমরা পড়তাম এবং যখন আমরা চাকরি করতাম, আমরা এই ইনস্টিটিউশনের প্রতি আমাদের একটা দায়বদ্ধতা ছিল। এখন দ্য থিং ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। আপনার দায়বদ্ধতা শুধু আপনার নিজের কাছে, আপনার ব্যক্তিগত স্বার্থের কাছে, ইনস্টিটিউশনের ক্ষেত্রে নয়। আমার একটা থিওরি মনে হলো, যেহেতু পুতুল নাচের ইতিকথার প্রসঙ্গ উঠলই, সেখানে দেখবেন যে ট্রেলারেই আছে সুমন মুখোপাধ্যায় নির্মিত চলচ্চিত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অনুসরণে, যে সেখানে যাদব পণ্ডিত মানে ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় যে ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, সত্যজিৎ রায়ের আরেক নায়ক, আরেক খোঁজ, ডিসকভারি, তিনি বলছেন যে জীবনের সার্থকতা পেতে গেলে, ট্রেলারে বলছেন জীবনের সার্থকতা পেতে গেলে নির্মম হওয়া প্রয়োজন। এত বছর পর দেখুন কবে লেখা পুতুল নাচের ইতিকথা, এত বছর পর সুমন মুখোপাধ্যায় ছবিটা তৈরি করছেন, এখনো ডায়ালগটা সমান প্রাসঙ্গিক, সংলাপটা, জীবনের সার্থকতা পেতে গেলে নির্মম হওয়া প্রয়োজন। এবং এটাই বোধহয় সীমাবদ্ধ নির্যাস যেখানে বরুণচন্দ্র অভিনয় করেছেন। সো এই থিওরিটা আমার মাথায় ঘুরছিল, এবং আমার মনে হয় যে শঙ্কর এত সুন্দর লিখেছেন যে যেখানে শ্যামলেন্দু গিয়ে জিজ্ঞেস করছে যে মিস্টার মেনন আমার বাবা বেঁচে নেই, আপনি আমার বাবার মতো, আপনাকে একটা প্রশ্ন করব, অ্যাম্বিশন, এই উচ্চাসা কি পাপ? হেসে উঠলেন মেনন সাহেব, মার্চেন্ট অফিসে এতদিন কাজ করেও সেন্টিমেন্টাল রয়ে গিয়েছো,
উচ্চাসা কেন পাপ হতে যাবে? মনে নেই জোসেফ কনরাড কি বলেছিলেন? অল অ্যাম্বিশনস আর লফুল এক্সেপ্ট দোজ উইচ ক্লাইম্ব আপওয়ার্ড অন দ্য মিজারিজ অফ ক্রেডুলিটিজ অফ ম্যানকাইন্ড। দুর্বল, অসহায়, অজ্ঞ মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে তোমার উচ্চাসার রথ যেন এগিয়ে না যায়। এইটা সীমাবদ্ধ চলচ্চিত্র প্রকাশিত হয়েছে জায়গায় জায়গায়, এবং ওটা মানে আমার মনে হয় সিনেম্যাটিক মাস্টার স্ট্রোক, যেখানে শর্মিলা ঠাকুর ঘড়িটা খুলে নিঃশব্দে কিছু না বলে ঘড়িটা খুলে শুধু রেখে চলে যান। এইখানে মূল গল্পে কিন্তু তা হয় না, মানে সেটা মানে ও কিন্তু জানতে পারে না, সুদর্শনা টুটুল সে কিন্তু জানতে পারে না, সে বুঝতে পারে না, অন্যরকম কথা হচ্ছে। এবং মূল গল্পের শেষে শঙ্কর অনেকটা শেক্সপিয়ারের আশ্রয় নিয়েছেন, জায়গায় জায়গায় শেক্সপিয়ারের আশ্রয় নিয়েছেন, খুব সুন্দরভাবে শেক্সপিয়ারকে বুনতে বুনতে গেছেন। শেষের দিকেও শেক্সপিয়ারের আশ্রয় তিনি নিয়েছেন। লোকটা তবু কানের কাছে মুখ লাগিয়ে নাটকীয় কায়দায় বলছে, অ্যাজ অ্যাম্বিশিয়াস অ্যাজ লেডি ম্যাকবেথ, ক্রোমওয়েল আই চেঞ্জ দি, ফ্লিং অ্যাওয়ে অ্যাম্বিশন, বাই দ্যাট সিন দ্য এঞ্জেলস। এই কথাটা শঙ্কর মানে তার উপন্যাসের শেষে বলছেন। এবং যেটা আমার প্রথমবার যখন সীমাবদ্ধ বইয়ের আকারে পড়ি, আমি শেষ প্যারাগ্রাফটা বারবার পড়েছিলাম এবং প্রতিবার আলাদা আলাদা অভিঘাত সৃষ্টি করছিল, সেটা আমার মনে আলাদা আলাদা ভাবে ধাক্কা দিচ্ছিল। গিয়ারিং চেঞ্জিং নবে হাত রেখে সৃষ্টিধর ভাবছে সাহেবকে একবার জিজ্ঞেস করে কি হলো, কিন্তু পরের মুহূর্তে মনে পড়লো সাহেব আজ ডিরেক্টর হয়েছেন। তার পরের লাইন, লেখাপড়া তেমন শেখেনি সৃষ্টিধর, কিন্তু সে এইটুকু জানে খুব আনন্দ হলে মানুষ অনেক সময় কেঁদে ফেলে। সৃষ্টিধর সাহেবকে আর জ্বালাতন করলো না। এটা যে কি লাইন মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন এত বছর আগে। শ্যামলেন্দু গাড়িতে কাঁদছে, সে নিজের কাছে নিজে আর মুখ দেখাতে পারছে না, সে নিজের ইমোরালিটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে আয়নায় আর নিজেকে দেখতে পাচ্ছে না, এবং তার গাড়ির ড্রাইভার গাড়িটা চালাতে চালাতে কি ভাবছে, সাহেব আজ ডিরেক্টর হয়েছে। সে অনেক জায়গায় শুনেছে খুব আনন্দ হলে মানুষ অনেক সময় কেঁদে ফেলে, এবং সেইটা চলচ্চিত্রে কিভাবে এলো, ঘড়িটা খুলে নিঃশব্দে চলে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে। এইটুকুই বলার। শ্যামলেন্দু যেটা বলে যে অনেক কিছু করতে হয়, ইচ্ছে না থাকলেও জিওগ্রাফি পড়তে হয় স্কুলে, ভালো লাগতো না। we started our inaugural session talking about ikigai, personal ikigai, maybe company ikigai. So what gets lost where and in whose interest, and where do self-interests lie and where they lead us? I think these are questions that we will all think about at the end of this session. এবং আরেকটা প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে এখন মহিলাদের ভূমিকা কর্পোরেটে, যেটা সীমাবদ্ধতে, এটা অরুণাবোধা আরো বেটার বলতে পারবেন কারণ উনি অনুবাদ করেছেন, সীমাবদ্ধতে জায়গায় জায়গায় শঙ্কর খুব সাটেলি এবং দোলনের যে অ্যাকসেপ্টেন্সটা বা দোলন খুশি, তার মনে হয় না সে আর চাকরি করবে, কারণ সে স্বামীর বিলাসবহুল যে লাইফস্টাইল সেটাতে খুব অভ্যস্ত, সে খুব খুশি। সুদর্শনাও আস্তে আস্তে ইনক্লাইন্ড হতে শুরু করে, এবং শেষে তারপরে উপন্যাসে একটা অন্যরকম পরিণতিটা দেখি, চলচ্চিত্রে একটা অন্যরকম পরিণতিটা দেখি, যেখানে সে ঘড়িটা খুলে চলে যায়। এবং সেটা অরুণাবোধা আজকের দিনেও কি প্রাসঙ্গিক, এই 26শে জানুয়ারি 2025-এও, যে এখন তো কর্পোরেটে মহিলাদের সংজ্ঞাটাই বদলে গিয়েছে। আই হ্যাভ হ্যাড দ্য গুড ফরচুন অফ ওয়ার্কিং, আই স্টিল ওয়ার্ক আন্ডার আ ফিমেল বস, অফ ওয়ার্কিং আন্ডার 2 ফিমেল বসেস, এবং দ্যাট হ্যাজ মানে ফর মি দ্যাট হ্যাজ বিন আ ফ্যান্টাস্টিক এক্সপিরিয়েন্স। তো সেটা অরুণাবোধা অনেকটা বদলেছে মহিলাদের ভূমিকা কর্পোরেটে। আমি তো কোনো বিশেষজ্ঞ নেই এ বিষয়ে, কিন্তু হ্যাঁ না বদলেছে, এবং বদলানোর তো প্রয়োজন ছিলই, এবং আরও অনেক বদলাবে আশা করি। আমি যখন দেখি একটা কোনো আলোচনা সভায় 3জন বা 2জন মহিলা কথা বলছেন, তাদের আলোচনাটা একদম অন্য মাত্রার হয়, অন্য ধারার হয়, এবং তখন এত সুন্দর লাগে শুনতে সেটা। তো বুঝতে পারি যে পুরুষরা অনেক বেশি অধিকার করে নিয়েছে, এবং এত অধিকার পাওয়া তাদের প্রাপ্যও নয়, পাওয়া সময়ও শেষ হয়ে গেছে এখন পুরুষদের। So I will exercise this odhikar and throw the floor open to our audience. Can I just make one commercial announcement? সেটা হচ্ছে যে this is part of 2 novels in translation. The other one is unlimited translation of Shankar's novel Asha Akanksha, এবং সেটা ওই উপন্যাসটা এই নভেলটার একটা কাউন্টার পয়েন্ট, Kamlesh Roy Choudhury. হ্যাঁ, বিকজ ওখানে অ্যাকচুয়ালি আইডিয়ালিজম and personal zeal to achieve something larger, not just for oneself, is very beautifully depicted. আমরা ওই নোটেই শেষ করি, the unlimited in the limited. Questions please. Yes, can somebody give them a mic? এই যে unethical practices in corporate, এটা কিন্তু ঠিক
কোম্পানির সীমাবদ্ধ ঠিক 10 বছর পরে দেখা যায় শ্যাম বেনেগালের সিনেমায়, যেটা কলিযুগ বলে একটা সিনেমা বানিয়েছিলেন। সো আপনার মনে আছে, was there any conversation of Shyam Babu getting inspired by Manikda or by this novel? কখনো এরকম কোনো কথা হয়েছে? Do you remember anything, or was it just a coincidence? No, I don't remember. Now, আমার মনে হয় শ্যাম বেনেগাল is entirely capable of independent thinking. এবং তখন যখন উনি করেছিলেন তখন কিন্তু মানিকদার উপর ডকুমেন্টারিটা হয়নি, so he wasn't all that close to Manikda at that time. That is one. But the other thing is the ethical thing. আজকে আমি জানি না, each one for himself হলে পরে কিন্তু হয় না. You have to be an establishment guy. When you talk of the corporate world, it's the might of the establishment, not the individual. So even when you are এখানেতে যেটা আজকের দিনে যেটা হবে এটা করা, এটা না না, এটা তো আইনেই রয়েছে. So what's wrong in it? There is a loophole in the law. I have taken advantage of that. I have not done anything wrong. ঠিক এই কথাটা হবে আজকের দিনে, কিন্তু they will not think it is an immoral thing they have done. That is the great change in the mindset of today. I have spent all my life in the corporate world anyway. Somebody else had a question. Firstly, Varun Babu, an honor, obviously. So one thing that stuck with me when I first watched Shimabata was how deeply political the film is, and how it criticizes the complacency of the middle class or the upper middle class when they are rising or climbing in the sector. And that's a theme that echoes in Ray's other works, or in Them Wearing the Glasses in Nayok, or even in his, throughout his entire oeuvre, we have seen that. And that reminds me that kind of philosophical ideologies from Heidegger or Hegel, from whom Marx was borrowing, how the working class cannot recognize themselves, and that's why the ruling class continues to have the power. So given that, despite him not having that prominently political leaning like Mrinal Sen, would you consider Ray to be a leftist, given the kind of work he has produced? May I answer this? Yes, obviously. All right, okay. He has himself said somewhere in his interview, I am not a leftist, I am not a rightist. I like to tell a story as it is. If the story has that element, I will portray it. As simple as that. But having said that, I don't think he was bothered about, Hegel or anybody else, Marx or anything, when he was writing the script for Shimabata. Or for that matter, any of the preceding ones. প্রথমটা হলো প্রতিদ্বন্দ্বী, তারপরে আর জনঅরণ্য। যদিও আগে বলা হতো, the Western world knew it that যে মানে ওটা জনগণনের আগেই, মানে সীমাবদ্ধতেই তিনটে শেষ হয়ে গেছে, because they clubbed Mahanagar as the first of the city trilogies. Okay, but what he wanted was the force, ওই যে মানে আমাদের the youth of today, they were being influenced by a different wave altogether. That was his moot question. Politically, yes, absolutely right. এবং সেটা গিয়ে কালমিনেট করছে ওই জনগণতে। It begins with ওই একটা এক্সামস চলছে, ক্লাসে চিটিং হচ্ছে, আর অনেকক্ষণ ধরে ও একদম ওপরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ইনভিজিলেটর, পাছে চোখে চোখ লেগে যায়, পিটি খেতে পারে। তো অনেকক্ষণ পরে বলে এটা কি হচ্ছে, and they said এটা পরীক্ষা হচ্ছে স্যার। There you have it. I mean, you cannot have a more telling document, criticism. He also said যে মৃণাল সেন হলে পরে এটা আরো অনেক সচ্চারে বলতেন, কিন্তু আমার মনে হয় না আমি যা লিখেছি বা যা বলেছি সেটাতে কোনো কম এফেক্ট হচ্ছে। ছবি দিয়ে কোনোদিন পৃথিবী পাল্টায়নি। ছবিতে যদি পলিটিক্যাল এলিমেন্ট আনা হয় তাতে পৃথিবীর কিছু এসে যায় না।
That he believed. Rightly or wrongly, I wouldn't know. Okay. No, but I'm just wondering, Borunda, মৃণাল সেনের ছবিতে বা আরো ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে the statements are far more strident, এবং সেখানে তখন অ্যাকসেপ্টেন্সটা অনেক বেশি তখন যুক্তি তর্ক এইসব দিয়ে করতে হয়। কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে এমনভাবে ইটস ফিউজড ইনটু দ্য স্টোরি যে ইউ ইন্টারনালাইজ ইট উইদাউট ইভেন রিয়েলাইজিং ইট। এই পার্টি সিনটাতে যেখানে নকশালদের নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, সেখানে আপনি শ্যামলেন্দু বলছেন যে ওরা তো তা চাইছে না, others are saying যে ওরা they want to destroy and kill and so on. ওদের ধরে ধরে চাকরি দিয়ে দাও, তাহলে পরে মিটে যাবে। কোথায় এসব ছাড়ো, মার্কসিজম এই সেই নক্সালাইট কিচ্ছু না, চাকরি দিয়ে দাও, সব প্রবলেম মিটে যাবে। তখনও বলছে যে ওরা তো বলছে ওটা তারা চায় না। এবং খুব সাটল আন্ডারটোনে বরুণ এই কথাটা বলেন, খুব লো টোনে, খুব শান্তভাবে কথাটা বলেন। এবং প্রতিদ্বন্দ্বী শেষ দৃশ্যে গিয়ে ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় যখন টেবিলটা উল্টে দিচ্ছেন এবং আর থাকতে না পেরে বলছেন আপনারা কি, বলে থেমে যান 2 সেকেন্ড, আপনারা কি মানুষ, এইটা বলে ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় স্টর্মস অফ। I think that is the, এবং what is the most significant event? I think the war in Vietnam, sir. Ordinary people, peasants, who knew they had it in them. পরের প্রশ্নটা ইন্টারভিউ প্যানেল থেকে আসে, আর ইউ আ কমিউনিস্ট? I don't think one has to be a communist in order to admire Vietnam, sir. I think that is the most political statement that is possible in a film, and Ray has done this effortlessly throughout. Anybody else has a question? One more question we have time for. Yes. Please pass the mic on to him. হ্যালো, আমার প্রশ্নটা তিনজনের প্রতি এবং স্পেসিফিক্যালি বরুণ বাবুর প্রতি, যে আমি মূলত সত্যজিৎ রায়ের ক্যালকাটা ট্রিলজি থেকেই প্রশ্নটা করছি, যে আমরা একটা জায়গায় এই 3 সিটি হিরোকেই একটা সমান একটা প্লেনে দেখতে পাই। সেটা হচ্ছে যে তারা তিনজনেই বিবেকবান, একটা জায়গায় গিয়ে তাদের বিবেক কাজ করছে, যেখানে তারা তিনজনেই জিতে যাচ্ছে। কোথাও না কোথাও আমার চোখে তারা তিনজনেই জয়ী। কিন্তু শ্যামলেন্দুকে কোথাও না কোথাও অ্যাম্বিশনের জন্য মানুষের চোখে একটু আন্ডাররেটেড রয়ে গেছে। সে একটা সো কল্ড একটা অ্যাম্বিশিয়াস ওয়ার্ল্ডে বিলং করেও শেষমেশ বিবেকবান হয়ে কি সোমনাথ আর সিদ্ধার্থ তো একদম হিরো সবার চোখে, ডেফিনেটলি হি ইজ অ্যান অ্যাংরি ইয়াং ম্যান। তো সে কি কোথাও না কোথাও তাদের দুজনকেও ছাপিয়ে গেছে, নাকি তিনজনের মধ্যে কোথাও না কোথাও যেহেতু সে একটা দোষ করে ফেলেছে তারপরে সে পস্তাচ্ছে, এবং সেটা অ্যাম্বিশন একটা স্বপ্ন দেখার দোষটা, একটা সো কল্ড দোষ সে করে ফেলেছে বলেই সে সেই স্থানটা কোনোদিনও পাবে না, যে স্থানটা, যে সিম্প্যাথিটা সোমনাথ পায়, বা যে একটা কি বলবো হিরোইজম আমরা অ্যাট্রিবিউট করতে পারি সিদ্ধার্থের প্রতি। I might want to look at it from a slightly different angle. তিনটে ছবিতেই কিন্তু মরাল ডিলেমা প্লে করছে নায়কের মনে। প্রথমটাতে সে কিন্তু চেয়েছিল যে পৃথিবীটাকে পাল্টে দিতে পারবে, সে কিন্তু পারেনি। He finally escaped from this competitive world to a small township, a semi-village, যেখানে একটা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের কাজ পেয়েছে। So that he has escaped them. He hasn't won the battle. আমরা ওই পাখির ডাকটা দিয়ে তারপরে কিন্তু আবার আরেকটা রয়েছে পাখির ডাকের সঙ্গে, রাম নাম সত হ্যায়, এভরিথিং। দিস ইজ হাইলি অ্যাম্বিগুয়াস। ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছে বলে ইটস দেয়ার, ইটস আপ টু ইউ, হি নেভার বদার টু এক্সপ্লেইন যে মানে কোনটা কি। আমি ওরকম করে খুঁটিয়ে বলতে পারি না, আপনারা দেখেছেন, ঠিক আছে। দ্যাট সীমাবদ্ধতে ইয়েস, দ্য মরাল ডিলেমা, যে মানে আমি একটা এরকম একটা অন্যায়ের আশ্রয় নিলাম। And the third one, the guilt of using his friend's sister to procure business, using her as a prostitute. তার থেকে আর বড় কিছু হতে পারে না। So everywhere it is a guilt that they are going to suffer from for the rest of their lives. Not a direct answer to your question. I just want to remind ourselves যে এই ক্যালকাটা ট্রিলজি, তাতে মহানগর থাকুক বা না থাকুক পরে, বা কোয়াড্রোলজি যদি বলতে হয়, চারটেই কিন্তু সাহিত্যিকদের তৈরি।
সাহিত্যের ভিতের ওপরে এই ছবিগুলো তৈরি হয়েছে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মহানগর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং শঙ্করের জন অরণ্য ও সীমাবদ্ধ। So we must not, I just feel we shouldn't forget how great our literature is in being able to create or be the basis of these great works of art. আমার মনে হয় যে প্রশ্নটা আপনি করলেন, এই চারটে ছবির শেষ দৃশ্য দেখলে না উত্তরটা আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে যায়। কারণ মহানগরের শেষে আরতি বলছে যে এত বড় শহরে কি দুজনের একটা চাকরি হবে না। সোমনাথ যখন ঢুকছে জন অরণ্যে, সে বলছে বৌদি অর্ডারটা পেয়ে গেছি। শ্যামলেন্দু সিঁড়ি দিয়ে উঠছে, সে উঠতেই থাকে, লিফট আউট অফ অর্ডার, সে উঠতেই থাকে, উঠে পজ নেয়, এবং দ্যাট হ্যাজ বিকাম ওয়ান অফ দ্য মোস্ট আইকনিক ফিল্ম সিকোয়েন্সেস অফ রে এভার। এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতে শেষে গিয়ে বলছে যে আপনারা কি মানুষ বলে স্টর্ম অফ করে যাচ্ছে। তো সেখানে আমার মনে হয় শেষ দৃশ্যের কোলাজগুলো যদি আমরা পাশাপাশি রাখি, কোয়াড্রোলজি যেটা অরুণাভদা বললেন, সেটা অনেকটা আমার মনে হয় আপনার প্রশ্নের একটা সেলফ এক্সপ্ল্যানেটরি উত্তর হতে পারে। দিস ইজ অ্যাগেন বেসড অন লিটারেচার, বাট how a filmmaker, how an international filmmaker like Ray looks at it. Khubi. Thank you everyone, thank you so much. So I think we've successfully managed to raise a lot of questions, and hopefully we will all go back to revisit the films, and also read the original books. They are all literary works, great literary works in their own right. Thank you so much for being here, and I hope you had a lovely time. Thank you. Thank you, Pamita. Thank you.